السلام علیکم ایوری ون۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ کو دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں، لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا، ابھی اللہ کا جواب آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اللہ نے اگر کچھ نہ کہنا ہوتا تو وہ آپ کو اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ آپ کی رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ آپ کو مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ آپ کو یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ آپ کی دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو آپ کی دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو بار مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا، اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتا ہے۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں سے اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ تو پھر اللہ کے دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے در پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ آپ کی دعا کا منتظر ہو، اور آپ کی ایک دعا آپ کا نصیب بدل دے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے الگ ہی ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی کو اللہ کو بتا کر خود بے فکر ہو جانا۔ پتا ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ اللہ آپ کی روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بہت جلد آپ تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے کر آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر حضرت یعقوب تک لے آیا تھا۔ آپ بس قبولیت پر یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا آپ کا کام نہیں۔ آپ کا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی آپ کو بے ترتیب کر کر رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ صرف وہ کریے جو آپ کا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا آپ کی تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، ایک پل میں سمٹ جائے گا آپ کا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا، اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے۔ اور جو نصیب سے نہ مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی آپ کو عطا کر دے گا۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو آپ کی پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے، تو کیوں تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی مول لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کب آپ کی دعائیں قبول کرنی ہے۔ آپ بس یقین رکھو، بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا آپ کی کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ آزمائش کا سوچ کر پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں، جلد ہی آپ کی دعاؤں قبول ہوں گی، اور اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ مانگ رہے ہو۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے، ادھر آپ دعا کرو گے ادھر اللہ قبول کر لے گا۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔
आप अपनी दुआओं पर यकीन रखो, अल्लाह रास्ता बना रहा है, लोगों की साजिशें नाकाम कर रहा है। जल्द ही आप इसकी तौफीक से अपनी मंजिल को पा लेंगे। जब लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तब यकीन रखना कि अल्लाह के फजल का दरवाजा खुलेगा और सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। दिल पर बेचैनी सी महसूस हो तो तन्हाई में अल्लाह से बातें शुरू कर दो, अपना सारा गम अल्लाह को बता दो। यकीन करो अल्लाह इतनी तवज्जो से आपको सुनता है कि आपकी बात खत्म होने से पहले सुकून से नवाज देगा। अल्लाह जानता है आपके दिल की ख्वाहिश, वो सुन रहा है आपकी दुआएं। आप यकीन ना छोड़ना, वो जरूर अता करेगा। हमारी ख्वाहिशात तो बहुत छोटी हैं, उस रब्बुल आलमीन की जात बहुत बड़ी, तो क्यों नहीं होगा कुन, वो ऐसा अता करेगा आप अल्हम्दुलिल्लाह कह उठोगे। अगर आज दिन मुश्किल गुजर रहे हैं तो कल आपकी दुआओं से जरूर आसानी होगी इंशाअल्लाह। अगर आपका दिल एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में अटका रहता है तो फिर आप पर अल्लाह की खास रहमत है, आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी इंशाअल्लाह। किस किस को राजी करोगे, एक अल्लाह को राजी कर लो, सारे मसले खुद हल हो जाएंगे। अभी तो आपकी जिंदगी में वो लम्हे भी आने हैं जब आप अपनी सारी दुआएं कबूल होती देखोगे। दुआ मांगने की तौफीक तो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को मिलती है, और फिर मोहब्बत के लिए मांगी जाए कबूलियत यकीनी है इंशाअल्लाह। जब दुआएं कबूल होती नजर ना आए तो समझ जाओ अल्लाह चाहता है आप उससे राब्ता बनाए रखो, आप उसकी कुन पर यकीन रखो। दुख खत्म हो जाएगा, मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा। जब रब से इश्क हो जाए ना, फिर दुआएं कबूल होने में देर नहीं लगती, और फिर अल्लाह आपकी मांगी हुई दुआओं पर ऐसे कुन कहेगा आप खुद हैरान रह जाओगे, खुशी से आंखें भीग जाएंगी। जरा सी आजमाइश से क्यों इस कदर कमजोर पड़ गए? क्या आप नहीं जानते आजमाइश में डालकर फिर उससे निकालने वाला अल्लाह आपके साथ है। मुझे ये यकीन कभी मायूस नहीं होने देता कि मेरा नसीब लिखने वाला रब मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो मेरी कोई दुआ अधूरी नहीं रहने देगा। पुरसुकून वही है जिसको कम या ज्यादा की फिक्र नहीं, बल्कि हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। कुछ दुख, कुछ बातें आप किसी से नहीं कह सकते, चाहे वो कितना ही अजीज तरीन रिश्ता हो, सिर्फ अल्लाह ही समझता है। बस इतनी कोशिश किया करो कि कोई भी आपकी वजह से अल्लाह के आगे ना रोए। अगर आप थोड़ी सी आजमाइश से डर कर अपना यकीन हार कर बैठ जाओगे तो आपकी दुआएं कैसे कबूल होंगी? कबूलियत का एक उसूल है, सब्र रखो, दुआ करो और मौजज़ों को पालो। अल्लाह उनके साथ है जो दुआ करते हैं और कबूलियत पर ईमान रखते हैं। बस इधर फिर आप दुआ करोगे, उधर अल्लाह कुन कह देगा। अगर आप किसी मामले में सब्र कर रहे हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और उम्मीद से बढ़कर सिला देता है। अल्लाह को आपका मांगना और सब्र करना इतना पसंद है कि वो मुनासिब वक्त पर कुन कह देगा। जब दुआ किया करो तब दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करो। ये दुआओं की कबूलियत का जरिया है। ना चाहते हुए भी कोई दुआ अगर आपकी जुबान पर आ जाती है तो हो सकता है वही आपके नसीब में भी हो। कुरान की तिलावत करो और फिर अल्लाह से मांगो, देखना अल्लाह जरूर दुआएं कबूल करेगा इंशाअल्लाह। जो आपको नामुमकिन लग रहा है वो दुआओं से आपके नसीब में लिख दिया जाएगा। मेरे अल्लाह तू सब करने पर कादिर है। अपने कुन से हर मोहब्बत को निगाह की खुशी अता कर दे। जब भी आप टूट जाते हो किसी की वजह से तो दिल में अल्लाह याद आता है ना। आपके दिल का अल्लाह को याद करना इस बात की दलील है कि अल्लाह आपके साथ है। तो उठो और अल्लाह के आगे हाथ फैला दो, वो सब जोड़ देगा, सुकून अता कर देगा। आओ दुआ करते हैं। मेरे अल्लाह हम सबको दिली और ज़हनी सुकून अता कर दे, हमारी दुआएं कबूल कर ले, आमीन।